scholars, today Professor Prashant Roy is with us, and it's a matter of immense pleasure and also a great honor for our department, as I feel. So, good afternoon, sir, and welcome. Thank you. Professor, Professor Roy is the Emeritus Professor, Department of Sociology, Presidency University, and Honorary Visiting Professor, Institute of Development Studies, Kolkata. Sir began his teaching in the year 1977 in Presidency College. He was the Emeritus Professor of Political Science as well as of Sociology in Presidency College and at University from 2004 to 2012. Sir has supervised doctoral theses both in sociology and in political science. Professor Roy was the former president and board member of Calcutta Research Group, a well-known research organization for studies in the field of migration and forced migration. Research interest of Professor Roy relates to the interface of society and politics and economic morals. His books include an exploration in the behavior of the post-colonial state in India, everyday life worlds, dilemmas, contestations, and negotiations, the sociology of greed, runs and ruins in banking crisis. I think I can say very little about Sir, however, I stop here. Sir, we don't have words to express our gratitude for the given talks. Sir is going to highlight on the application of theory in research. Sir, now it is up to you. Okay. So, good afternoon. One of the problems I hope you realize and concede that at this moment, both of us are unknown to each other. I mean, in the sense that how one speaks, how one listens, how one analyzes. It's not like a class which we all know will be tomorrow again or the day after again, where we can sit down and again talk about the same problems. So that way, uh, I personally do not know how you'll receive the lecture, whether I will be in a position to communicate to you what I want to communicate to you. I think that uh, all of you have set up some broad area of research. I have learned and I have analyzed the areas you have picked up individually. Uh, these are uh, in some cases are uh, researches on communities and community studies. For example, studying Armenians. Uh, there are many researches you have proposed which involve labor and work, like say brick field labor or child labor. Some researches concern transitions, for example, rites of passage or dowry. Yet again, some of you would work on performing arts, some elements of culture, and a few researches on migration. Now, I suppose, I mean, based on my own experience, and I began teaching actually much earlier, naturally, and I began teaching, say, in the year 1966. I mean, and on 22nd of April. So it has been almost 55 years of teaching continuously. That must mean that I have seen lots and lots of students like you of different generations. And I think that when you chose your research area, something struck about uh, each of the cases in your mind, and maybe you have read something, maybe you have experienced something, maybe you belong to the community itself, and thereby you have found out that it may be worthwhile to inquire into and also work towards a
degree towards a doctoral degree. Uh, you know, as it happens with everybody, and as it should happen with everybody, uh, over the years of doing research, you will change your course. Maybe you will change your focus uh, depending on what you consider at a later point a more interesting question. Or maybe you will give up a line of research because you are unable to uh, find data. Maybe your supervisor will ask you to redirect your course of inquiry. So I suppose you also do not take that whatever you have decided to work upon right at the moment may stay as a broad area, but may be altered over time. And uh, that is, as I said, what it should be. Because research is a process, and right at the beginning, unless you are trying to produce a carbon copy of a research already done by somebody, you will actually move from decision to decision, from indecision to indecision, and finally settle down to a research and hopefully complete it and get a degree. Have you understood whatever I have said so far? That how you actually maybe not finally decided on the exact contour of your research, the exact minor and major questions of your research. Maybe you will do some preliminary study in course of what we call, let us say, review of literature, or you may combine it with what you call some kind of a pilot study, and then find out what is feasible. Because feasibility is a very important issue in research. You can set up a research question, you can propose a research which sound exciting, but managing to find the data, relate the data, is no mean task. That you will realize as you proceed, as you all have done in course of our life. Even today, we do research, let us say towards writing a paper or something like that. And in each case, even at this particular age, we have to confront such problems and resolve them to our satisfaction and to the satisfaction of our possible audience, that is those who will read or listen to our lecture. So I made my first proposition about at what particular stage your research stands today, at what particular stage you are beginning to listen to a lecture on theory. Okay, so I'll proceed and move, and you have a right to interrupt me, to ask a question, small or big, exciting or silly, no problem. If you have a question, and if it's a small question, then you can straight away raise the question, or you can keep a slip of paper by your hand and keep a note on what could be a question after the lecture, if there would be a discussion session allowed by your teacher. Fine. You know, one term in the lecture title set up today is theory, and another term is research. But then research, where prior to going to an empirical field, you decide on which particular theory will throw you the guiding light. If you do so, normally youngsters don't do,
then obviously such research will be consciously theory driven, let us say from day one. What kind of students do that? That is, what kind of students begin first with a fascination for a particular theory and then try to do his or her own research along the lines suggested or dictated by that particular theory. I normally advise, at least I have advised my own PhD students, that right at the beginning, do not announce that you are drawn to, let us say, Marxism, and you are doing the research according to the Marxian theory. If you do, then you actually add to your own burden, because then you have to be very careful that you have understood the theory very, very correctly, and you have also understood how the theory would retain its purity through the conduct of a field research. This is a heavy burden, and I advise everybody that you should resist, you should restrain yourself from trying to do this, because you can suddenly discover that you can't pursue a particular line of theoretical thinking continuously. Don't take the risk. Ask yourself how many books you have read where the author, right at the beginning, has announced his own theoretical position. You'll find. But then, writing a book and writing a thesis for a PhD are two different things. You can write a bad book and get a bad review. But if you write a bad thesis, you don't get a degree. So you should be very careful. You should try to avoid announcing your fascination for a particular theory. You should let it go. Let it go means that as you research, then you will automatically draw on certain theories you know. Uh, if you ask me, what is the basis of your own confidence that you are advising us to do so? You know, despite everything, if you have read 3 years of BA and 2 years of MA and maybe 1.5 years of MPhil, then 3 plus 2 plus 1.5 year would mean these are the number of years you have listened to lectures on theory. That would mean that whether you wanted or you didn't want, you must have absorbed some theory in your thinking process. Only maybe these are not very acute. I mean, you do not always say, look, this is as Foucault would probably interpret, or a Talcott person should probably try to understand. But you have absorbed certain theories. Some lectures on theories may have excited you. Some teachers may have delivered high quality lectures which excited you. Thereby, you have developed, quote unquote, maybe an unknown fondness for a certain kind of theory. If that is the case, then theory would automatically come, or theory would come at the appropriate moment. That does raise a question, obviously. What is an appropriate moment to draw on theory, right? Whether to be alert about your chosen theory right from the beginning till you complete your thesis writing, or you pick up your theory at a midpoint of your research, of your analysis of empirical data, when you think that I need to have a theory. That must raise a question.
Why does one need a theory? Okay, I made my second point. And the second point is about the wisdom of picking up your theoretical attachment a little late after you have understood your field, because all of you have set up areas which involve field work. Field work will provide you data, and until and unless you have some idea of your field work through actually moving into there, you are not certain about what kind of theory you will be in a position to obtain. I mean, what kind of data will be in a position to obtain, because in many cases you'll be barred from reaching the data. There are many data which are interesting, but you are not allowed to collect. So you'll have to redefine your research questions, major questions, minor questions. So unless this is done and with a relative amount of certainty, don't try to bring in theory whatever way you understand the word theory, because that will complicate your research. Don't do that. This is the second wisdom I'm advising you, and I hope that you have understood. And moving into point 3. Okay, any question? You can still listen to me, can you? Yes, sir, we are It is listening you. Yeah, yes, okay. we are listening you. Fine. So I'm moving into the third layer. But then please remember that if you think that you have a question, write down on a piece of paper what kind of question you have. I'm trying not to deliver a high flown lecture on theory, because at my age this is more easily done. I'm trying to help you in your research, and that is the purpose of delivering a lecture in PhD course, because then everybody is interested only in his own or in our own thesis, and would like to deliver the thesis, let us say, in course of a time bound program of 3 years and 3.5 years. So you have to be very wise. You just can't be excited, right? You have to be very pragmatic also. Think about what can be done and what cannot be done at least right now, and then organize your field research. And then when you have some data, begin to ponder over the necessity of explanation. Only then you think about what kind of theory would be appropriate. So that was the second point. So I'm moving into my next point. Okay, fine. See, at this stage, I think that we should all refresh our notion or our understanding of theory. That is, for a moment, we should understand or ask ourselves that what does theory mean really, right? Because unless you know what does theory mean, then probably you will not be in a position to draw from the theory, right? Because theory has many components, and you'll be wondering uh, what to draw, right? When to draw, where to place the theoretical reference, because otherwise you will end up, say, making random reference to theory which will not relate to your own empirical inquiry. But for the last few years, uh, I was delivering in such PhD course lectures, a lecture which I gave a title, Researchers' Anxieties. I mean, your anxieties. Have you wondered how research is a very lonely process? Madam says, go write the literature review. This you must do. But then Madam says it is your job. You do it. You find out. Then you maybe have a senior, Dada, how to do it. Dada may not be that competent. Okay. So if that is the case, then it's very critical to know what theory is and what
you can draw from the various ingredients of theory. That is why I say it is useful that at this stage we refresh our understanding what theory is. Okay, I call this the anatomy of a theory. So unless you know the anatomy, you do not know what do do I pull at the hands? Do I draw from the tummy, right? Or do I get it from the head, like you do? Let us say in a baseball game, or say, or in a football game, you see, where anatomy is involved. So unless you know the anatomy of a theory, that means that what constitute a theory, they do not know, actually, to what to draw from theory. So it is absolutely essential that whenever you read a theory, you should try to find out what are the bits of that particular theory. I have a second advice in this connection, that suppose you have developed some preliminary idea of a theory, then your task should better be find out at least one reputed research which everybody concedes or author admits and announces actually follows a particular theoretical strand, let us say of Michel Foucault, let us say of Emile Durkheim. Then you will know not only about the anatomy of theory, you'll also know how an eminent author has drawn on a particular theory, right? This is a very good way of educating yourself. When you are doing your research in a very lonely manner, you have nobody to turn to, right? But you have to produce a thesis for a PhD degree, then do that. Develop some preliminary idea of a theory which you have already in 5+ lessons you have listened on theory. Reread those basic textbooks you read in your BA class, grasp the theory, and then ask, can I find a research which follows that particular theory? And you'll find in the book itself there are references to such works. Then you read the book or the paper. Then ask yourself what the author has done. Can I do it? We call this replication. Can I replicate the way somebody has done a research based on a particular theory? Can I do it? Can I model on it? That will solve your problem. That will give you enormous confidence that it is doable. So go for a very elementary exposition of a theory or theories, and then probably you find out a work which has follows a particular theory, and this is known as a Durkheimian research, or a Parsonian research, right? See, or a Matonian research. You look at the back of the book, and the book is introduced, and probably this is mentioned there that this is a Parsonian analysis or this is a Marxian analysis. Then look, then I have a book where I can find out how a theory is applied. You must have heard me that at least twice I have used the word theories, right? I do not know whether you have been struck by it, right? But then, why did I say theories? Because you may find sometimes very useful to draw on more than one theory, right? Because one theory is not sufficient to answer why did I find this in the field work? Why did I locate this particular data which seems to be unexplainable? If I remain a Parsonian, then should I move out from persons and let us say
move over to Peter M. Block. I mean, you're searching for a theoretical clue, and for a particular moment or for the time being, you don't mind crossing the boundaries. That is because you began with persons. You don't be foolish and say, I'll stay with persons for all time to come, because unless the data can find a meaning from persons also, then probably that data will remain uninterpreted. That you call triangulating theories, or mixing theories, or picking up from many theories at the same time, combining them and producing them something you consider to be useful for your kind of research. I have made a very serious point. I have made a very serious point, and you must remember what I was trying to convince you at the third level, which has not come to an end. When it will come to an end, I will announce myself that it has come to an end. I was trying to argue that we need to take a second look about what theory means. Because unless we are very clear on what theory means, then we are not certain what to draw from a particular theory. That is the point I began with. Then I said, and I caution right now, that a single theory may be unsuccessful in deconstructing the notion of theory. I'm trying to find out what theory contains, what are the elements which go into the making of a theory. Only then you decide what to draw, on a particular theory, which is appropriate for your own research questions. The second part of the statement is very important. Appropriate for your kind of research, right? Because you are doing your research. So you are not bothered with what else everybody is doing. You have a research problem, and you will have to decide on whether this theory delivers. If it does not deliver, then you switch your loyalty, right? If you don't completely abandon, then borrow from other theories, and then combine theories, and thereby make your theoretical point deliver the interpretation of your data. You should keep it in mind. All these depends on something very vital, which is this: that you have some elementary knowledge of each major theory, or each major, what you call, genre of theory, GENRE, গোষ্ঠী, এক ধরনের তত্ত্ব, রাইট? এক ধরনের তত্ত্ব, ঠিক তার ভেতরে আবার সাব ধরন আছে। তুমি ভেবে দেখো না যে আমরা এক্সচেঞ্জ থিওরির ভেতরে আমরা দু তিন ঘরানার এক্সচেঞ্জ থিঙ্কিং দেখি। ফাংশনাল থিওরি, তার ভেতরে আমরা দেখি দু তিন ঘটনার ফাংশনাল থিওরি, যেমন নিও ফাংশনাল থিওরি। এখন যেহেতু থিওরির বডিগুলো এক্সপ্যান্ড করছে, কেন এক্সপ্যান্ড করছে? সে দেখেছে যে এই থিওরি দিয়ে কত জিনিস ব্যাখ্যা করা যায়নি। যদি না গিয়ে থাকে, দেন উই নিড টু এক্সটেন্ড দি থিওরি, উই নিড টু অ্যাড টু দি থিওরি। আমরা সেই ডুরখেমিয়ান, নিও ডুরখেমিয়ান, মার্কসিয়ান, neo-Marxian, Foucauldian, neo-Foucauldian. Each case you add the word new to suggest that you have added to. You have maintained the spirit of Durkheim, but then you have added Durkheim, because thereby you may made Durkheim much more useful for understanding one kind of data, what was not probably thought about by Durkheim himself. Where theories expand in course of time, and where research contributes in the expansion of theories, right? Then, which means you should have an elementary idea that that way theory can help, but then I must make a
careful decision regarding uh, what to draw from theory. That raises the question, what the body of the theory contains. That takes me to the notion of anatomy of theory. I am not yet through my third stage. I have only restated that why I insist that you should have a clear idea of a few theories in which you are interested, and only then decide that I'll take from this particular theory this thing and then explain my particular data. It is absolutely essential. You know, if you say what's the wrong if I don't have a theory, then there is something called a nasty thing which is called the interview board, ESG interview board. When you deliver your uh, uh, prior to the submission lecture, 500 word, whatever is the number, these boards are nasty because somebody like me will take a question, dear boy, where is your theory? What is the theory you prefer? What is theory you have used, you have not announced? Then you say, আচ্ছা বাবা কি মুশকিলে পড়লাম, আমি রিসার্চ তো করেছি, আমি তো ডেটা তো বার করেছি, আমি তো ডেটাটা অ্যানালাইজ করেছি, আমি তো একটা কনক্লুশন লিখেছি, তাহলে আবার থিওরি কেন করছেন আপনারা? That is the problem with these nasty boards, they will never leave you in peace. They'll keep on asking you, কি গো, কি তত্ত্ব দিয়ে তুমি চললে, এই তত্ত্ব কেন, ওই তত্ত্ব তুমি দিলে না, ব্যাখ্যাটা কি? মাথা তোমার খারাপ করে দেবে, বুঝতে পেরেছো? You'll curse them, but you'll also have to try to answer them. That is the reason I say that it is much better that you are prepared from day one, that somebody will bother you with the question, what kind of theoretical underpinnings your dissertation has. বোঝাতে পেরেছি? ভয়টা দেখাতে পেরেছি যে কেউ হ্যাঁ, তোমাকে, হ্যাঁ, কেউ তোমাকে ছাড়বে না, কিন্তু বলবে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বলবে যে কি তত্ত্ব, ঠিক করে বলো, এখানে ভুলবার করবে, ওখানে ভুলবার করবে। সেই জন্য এটা কি বেটার নয় যে উই হ্যাভ সাম ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হোয়াট থিওরি ইজ বিল্ট আপন? যদি বুঝে থাকো, ভয়টা যদি পেয়ে থাকো, তাহলে আমি বলছি, এবার আমি বলছি দি অ্যানাটমি অফ এ থিওরি। এটা থিওরি বা সব থিওরির ভিতরেতে কোন এলিমেন্টগুলো থাকে, শোনো মন দিয়ে। বুঝতে পেরেছো? কখনো দেখেছো যে পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে যে ইটগুলো বেরোলো, একটা মিস্ত্রি একটা হাতুড়ি দিয়ে সেই ইটের গা থেকে পুরনো সিমেন্টগুলো ছাড়াচ্ছে, ছাড়িয়ে ইটগুলোকে আর একবার ব্যবহার্য করছে, এবং আবার যখন নতুন বাড়ি হলো সেই ইটগুলো দিয়ে তুমি বাইরে থেকে টেরও পাবে না যে এর ভেতরে কিন্তু পুরনো ইটগুলো রয়েছে, যদিও স্ট্রাকচারটা দেখতে ভিন্ন হয়ে গেছে। It is like that, you'll have to locate the bricks which go into the making of a theory, then decide on which bricks to borrow from which particular theory to build my own research. কখনো বাড়ি করে দেখেছো? দেখবে একটা বড় ইট নিয়েছে, নিয়ে, আহা মিস্ত্রি তুমি কি করছো বলতে না বলতে সেই ইটখানা আধখানা করে ফেললো। ওরা বলে আধলা ইট। তখন বলবে, দেখতে পাচ্ছেন না যে ছোট গ্যাপটা, সেখানে একটা বড় ইট আঁটবে না, ঢুকবে না। তা সেই ছোট গ্যাপটা মেক আপ করার জন্যে আমি ইটটাকে ভেঙে আমি আধলা ইট করে নিলাম। এবার দেখো তো ভাই, কিরকম ইটটা আমি ঢুকিয়ে দিলাম এবং গর্তটা বুঝে গেল। হুম, আমি অ্যানালজি দিয়ে বোঝালাম, আমি তুলনা দিয়ে বোঝালাম, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু তোমাকেও কিন্তু কেটে কুটে নিতে হবে, কেটে কুটে নিয়ে এবার তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এখন কাটতে গিয়ে তোমাকে কিন্তু জানতে হবে যে কোথা থেকে তুমি কাটছো, কাপড়টা কত বড়, কাঁচিটা তুমি কি করে চালাবে। সো আনলেস ইউ হ্যাভ এ ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দি অ্যানাটমি অফ এ থিওরি, এই কাজটা কিন্তু করে ওঠা কিন্তু খুব জটিল। শোনো এবার কি আছে থিওরির ওপরে, যদি একটা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা যায়, ভাঙলে পারে কি কি খণ্ডগুলো বেরোবে, সেগুলো আমরা একবার বুঝে নিই,
আমরা রিফ্রেশ করে নিই। প্রথম যেটা বেরোবে সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট। যদি তোমাকে যারা থিওরি পড়িয়েছেন এভাবে পড়িয়ে থাকেন, আমি পড়াই আমি পড়িয়েছি একদিন, যদি বুঝতে পেরেছো, সেটা হচ্ছে এই যে একটা থিওরি মানে একটা ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা মানে হচ্ছে যে কতগুলো ওয়ার্ড ব্যবহার করে একটা ব্যাখ্যাকে রচনা করা হয়েছে। যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে কতগুলো ইট বা ইংরেজিতে বিল্ডিং ব্লক। তা যে কোনো থিওরির কিন্তু বিল্ডিং ব্লক হচ্ছে কনসেপ্টস। কি মনে পড়ছে? কনসেপ্ট না হলে কিন্তু থিওরি হয় না। আবার একটা কনসেপ্ট দিয়ে থিওরি হয় না। যে থিওরিটা সবচেয়ে যেন বাঙালি হিসেবে, পশ্চিমবঙ্গের লোক হিসেবে, সেটা হচ্ছে মার্কসিস্ট থিওরি। তুমি দেখো কি না কি আছে, দেখো, এলিয়েনেশন, কন্ট্রাডিকশন, কনফ্লিক্ট, রেভলিউশন, ডিসঅ্যালিয়েনেশন, আছে না? এতগুলো কনসেপ্ট আছে। আবার তুমি তুমি দুর্খাইম পড়ো, তুমি দেখবে সেখানে তো দেখবে একটা সেট অফ কনসেপ্ট আছে যেগুলো টিপিক্যালি দুর্খেমিয়ান কনসেপ্ট, টিপিক্যালি ফুকোল্ডিয়ান কনসেপ্ট। সেই কনসেপ্টগুলোকে জুড়ে 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 একটা করে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আমরা বলছি এটা হচ্ছে দুর্খেমিয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডিং, which supposes consensus is fundamental, but this is Foucauldian analysis, which supposes conflict is fundamental, right? তুমি দেখবে যে ব্যাখ্যা দুটো ভিন্ন, হয়তো একই শব্দ ব্যবহার করছেন ক্লাস ম্যাক্স ওয়েবার, ক্লাস ডুরখাইম, ক্লাস কার্ল মার্কস, ক্লাস ফুকো। একই শব্দ সবাই ব্যবহার করছেন, একই কনসেপ্ট সবাই ব্যবহার করছেন, কিন্তু দি এক্সপ্লানেটরি আউটকাম সেটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ওই রকম ইটের গল্প, বুঝতে পেরেছো? ইট তো ইট, তাতে তুমি একটা তুমি আগেকার দিনে পুরোনো মডেলের বাড়ি করতে পারো, বড় বড় থাম দেওয়া। আবার এখনকার ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্ট করতে পারো, যা 8 ফুট উঁচুত্ব মাত্র। তো ব্রিক ইজ এ ব্রিক। সেই ব্রিক দিয়ে তুমি কি করছো তারপর নির্ভর করবে যে তুমি সেই ব্রিকটার সদ্ব্যবহার করলে কিনা। তা যে কোনো একটা থিওরিকে ভাঙলে যেটা বেরোবে সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট। ওকে, আমি কনসেপ্টের আলোচনায় যাচ্ছি না, খালি এইটুকুন বলছি, কনসেপ্ট মানে হচ্ছে একটা ওয়ার্ড ফর সামথিং, এ ওয়ার্ড ফর সামথিং। লেট আস সে পেপার ওয়েট। আমার টেবিলে আমার চোখের সামনে রয়েছে, যেই মুহূর্তে আমি পেপার ওয়েট বললাম, তুমি আমার পেপার ওয়েট দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু অনুমান করতে পারছো যে পেপার ওয়েটটা কি। ওকে, বুঝতে পারছো? সুতরাং কনসেপ্টগুলো হচ্ছে ওয়ার্ড, আমরা বলি আরেকটু ভদ্র ভাষায় লিঙ্গুইস্টিক ট্যাগ। মেয়ে, জামা, বৃষ্টি, রাইট, ল্যাপটপ, একটা ওয়ার্ড একটা জিনিসকে আমরা বলি ডিনোট করছে, কনোট করছে, রাইট? সেই দিয়েই আমাদের এভরিডে কনভারসেশনও অর্গানাইজড। রান্নাঘর, তারপর তো অজস্র আইটেম, সেখানে কিন্তু ওয়ার্ড দিয়ে তফাৎ করা আছে, কোনটে খুন্তি, কোনটে হাঁটা, কোনটে কিছু। তার ব্যবহার কিন্তু নির্ভর করছে your ability to understand, make sense of the word খুন্তি. Only then you can apply খুন্তি for a particular kind of cooking and not use a hata. সো কনসেপ্ট হচ্ছে বিল্ডিং ব্লক অফ এ থিওরি। কিন্তু আমি আবার বলি, একটা কনসেপ্টে থিওরি হয় না, গুচ্ছ কনসেপ্ট লাগে, রাইট? আবার গুচ্ছ কনসেপ্টগুলো র্যান্ডমলি পড়ে আছে তাতে হয় না, সেই গুচ্ছ কনসেপ্টগুলোকে যুক্ত করতে হয়। যুক্ত করলে যেটা বেরোয় তাকে বলা হয় কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক। দেখো, আমি কনসেপ্ট বলছিলাম, কনসেপ্ট থেকে আবার গেলাম কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক। মানে এটা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক which comprises a number of concepts. মাছের জালে গল্প করি। এবার দেখো, যে তুমি পুঁটি মাছ যে জাল দিয়ে তুমি ধরবে, সেই জাল কিন্তু কাতলা মাছের জাল হতে পারে না, কারণ তুমি কোনো পুঁটি মাছে তুমি পাবে না। তার নেটটা শুড বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট
টু দি থিং ইউ ওয়ান্ট টু ক্যাপচার। তুমি এখানে ডেটা ক্যাপচার করতে চাইছো, ডেটার মিনিং ক্যাপচার করার চাইছো, তার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জাল কিন্তু তোমায় তৈরি করতে হবে। তো একটা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে একটা জাল। ইটস এ নেটওয়ার্ক অফ কনসেপ্টস হুইচ টুগেদার হেল্প আস আন্ডারস্ট্যান্ড। মার্কস কি শুধু ক্লাসে থেমেছেন? থামেননি। ক্লাসে শুরু করেছেন, করেননি, শুরু করেছেন এলিয়েনেশনে, এক্সপ্লয়টেশন, ক্লাস, কন্ট্রাডিকশন, কনফ্লিক্ট, রেভলিউশন। কেন তিনি করলেন? কেন বাড়াতে গেলেন একের পর এক? এই কারণে যে কোনো একটা দিয়ে সব ব্যাখ্যাটা তৈরি করা যাচ্ছে না। যখন যাচ্ছে না, তখন তুমি হাতড়াচ্ছ পকেট, আর আর কি দিয়ে আমি এটাকে সম্পূর্ণ করতে পারি, জালটাকে বাড়াতে পারি, যাতে ধরা পড়বেই পড়বে, কোনো ফাঁক থাকবে না যেখান দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। এই পুরোটাকে বলে কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক। একটা 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 গুচ্ছ অফ জাল, কতগুলো র্যান্ডম কনসেপ্ট নয়, কতগুলো ইন্টারকানেক্টেড কনসেপ্ট। সেই ইন্টারকানেক্টেড কনসেপ্টকে আমরা বলি এটা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক। এবং তুমি দেখবে যে এটা চল, যে থিসিস লিখতে গেলে পারে আমরা যখন প্রপোজ করি গোড়ার দিকে ইন্ট্রোডাকশনেতে আমরা আমাদের কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কটাকে ক্লিয়ার করে দিই। আমরা বলি যে দেখো এই কনসেপ্টসগুলো দিয়ে আমি কিন্তু আমার ফিল্ডটাকে দেখেছি, এবং একটা কনসেপ্ট নয়, কতগুলো মিলিত কনসেপ্ট। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো তো? হুম। হ্যাঁ স্যার, আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝতে আচ্ছা, পারছি। আচ্ছা, বেশ, আচ্ছা। এবার তুমি দেখো আমি যে মিলিত বললাম না, সবাইকে মেলে, সবাই মেলে না, বুঝতে পেরেছো? মিলিত করতে হয়, মিলিত করতে। এবার তুমি ফিরে যাও, একটা পয়েন্ট আগে বলেছি যে একটা থিওরিতে যদি না বোঝা যায়, যদি না বোধগম্য হয়, তাহলে পরে আমি আর একটা থিওরিতে উঁকি মেরে দেখব সেখানে কিছু আছে কি না, যেখান থেকে আমি কিছু এর সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারি। তা তুমি একটা থিওরি চুজ করেছিলে, সেখানে তুমি একগুচ্ছ কনসেপ্ট পেলে, সেগুলোর একটা মিলন করলে, বললে এই তো বাবা হয়ে গেল কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক, এবার খালি আমি মাছ ধরবো। ধরতে গিয়ে দেখলে দুটো মাছ হুট করে পালিয়ে গেল। তখন তোমার মনে হলো, হলো না তো? তখন তুমি পাশে একটা মাছওয়ালার কাছে আর একটা নতুন তুমি জাল দেখলে, দেখে সেখান থেকে ঠিক সেরকম কিন্তু তুমি জিনিস সংযোজন করলে। অর্থাৎ যখন তুমি মিক্সিং থিওরিজ, then you are probably mixing conceptual frameworks also. সেটাকেও তোমার সজ্ঞানেই করতে হবে। অর্থাৎ আমি একটা ডুরকহেমিয়ান কনসেপ্ট, তার সঙ্গে আমি ধরা যাক যে একটা ডারেনডর্ফিয়ান কনসেপ্ট, এই দুটোকে আমি যোগ করলাম, কারণ ডুরকহেম এবং ডারেনডর্ফ দুজনে মিলেই কিন্তু এই জিনিসটা ব্যাখ্যা দিতে পাচ্ছেন। লেফট টু ইটসেলফ, একা ডুরকহেমও পাচ্ছেন না, একা ডারেনডর্ফও পাচ্ছেন না। আমি কিন্তু খুব খারাপ উদাহরণ দিচ্ছি না। তুমি যদি আবার মনে মনে ভাবো যে এদের থিওরিগুলো, পার্টিকুলারলি ডারেনডর্ফের যদি ভাবো, তুমি দেখবে যে তার ভেতরে তুমি এই জিনিসগুলো রয়েছে, রাইট? তুমি দেখবে ফুকো যদি পড়ো, যদি ভাঙো হাতুড়ি দিয়ে, ফুকোর ভেতরে অজস্র মানুষের কন্ট্রিবিউশন আছে। তিনি যেটা কি করেছেন, ওই কন্ট্রিবিউশনগুলোকে নিয়েই কিন্তু, বুঝতে পেরেছো, একটা নতুন কিছু করেছেন। একটা গল্প করি, বুঝতে পেরেছো? এখন বাড়িতে প্রায় রান্নার লোক আসেন আজকাল। আমার বয়স হয়েছে ৭৮ বছর বয়স। আমার দাদা দিদি থাকে, তাদের বয়স ৮৫ বছর। খেতে তো হবে প্রাণের দায়। তা আমি আজকাল রান্না করি মাঝে। তা রান্না করলে আমাকে আমার দিদি একটু টিপস দেয়, এটা কর, ওই ফোড়ন দে, হ্যান ফোড়ন দে। আমি একদম অনুগত ভাইয়ের মতো সেটা করি। তারপর হঠাৎ একটা সেন্স অফ বোরডম আসে, বুঝতে পেরেছো? আমি বললাম যে এরকমই করতে হবে, তাকে মানে আছে, আমি তো এক্সপেরিমেন্ট করে দেখি না। করে দেখা যায় যে ফোড়নটা দেবার কথা নয়, সেই ফোড়নটাই দিলাম। দিদিকে বললাম না। দিদি বলল, কেমন খেতে ভালো ভালো লাগছে রে আজ? কেন বলতো, কি হলো, কোথায় কি হলো, কি করলে তুই?
তখন আমি বললাম, these are the breakthroughs, right? Conscious breakthroughs through a particular theory, because that particular theory, beyond the point, has become barren. It is no longer delivering. আমি যেটা চাইছি, তাহলে পরে আমার অন্য জায়গা থেকে ধার করতে অসুবিধে কি আছে? আচ্ছা, তো কার্ল মার্কস নিজে বলে গেছেন, আমি কি কনসেপ্ট অফ ক্লাস আবিষ্কার করেছি? এটা ব্রিটিশ পলিটিক্যাল ইকোনমিতে অলরেডি ছিল। আমি সেটাকে নিয়েছি, নিয়ে এটা অন্যভাবে ব্যবহার করেছি। ওই আমার ভাঙা ইঁটের গল্প, বুঝতে পেরেছো? ইঁটটা একটা অন্য ধরনের বুনিয়াদের ভেতরে ছিল, ভেঙেছি, ভেঙে বার করে সব ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে নিয়ে সেই ইঁটটাই ব্যবহার করেছি, আবার একটা ভিন্নতর স্ট্রাকচারের জন্যে। এইভাবেই কিন্তু সোশ্যাল সায়েন্স এগোয়। তুমিও এগোতে পারো। তুমি একটা গুচ্ছ থিওরি থেকে কনসেপ্টসগুলো নিয়ে তুমি তোমার এক্সপ্লেনেটরি ডেফিসিট তাকে তুমি মেটাতে পারো। কথাটা মনে রেখো, এক্সপ্লেনেটরি ডেফিসিট। যে থিওরিটা দিয়ে তুমি ব্যাখ্যাটা করতে চাইছিলে, দেখা গেল সেখানে একটা ডেফিসিট আছে, সেখানে একটা জিনিসের অভাব আছে। তো তুমি গালে হাত দিয়ে কাঁদবে? না, তুমি ভাববে যে তাহলে দেখি না যে অন্য কোনো থিওরির কাছ থেকে ধার করা যায় কিনা। তারপরে এবার তোমার যেটা মনে হবে যে প্রবলেম হবে, ওমা অ্যাটাচ তো করতে পারছি না। এটা আর একটা গল্প, বুঝতে পেরেছো? যে তুমি এক্স আর ওয়াইকে নিলে এক্স আর ওয়াই এর সোর্সগুলো কন্ট্রারি, একটা পার্সোনিয়ান, একটা যেটা সে ফুকোল্ডিয়ান। দুটো ভিন্ন ভিন্ন ঘরানার জিনিস, দুটোর ভিন্ন অন্টোলজি, রাইট? বাস্তব সম্বন্ধে তাদের ধারণাগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা দুটো ভিন্ন জিনিসকে তুমি সংযুক্ত করছো, এই কাজটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট, তুমি দেখবে। লুইস কোজার খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু পার্সন্স থেকে নিয়ে একটা নতুন কনফ্লিক্ট তৈরি করতে পেরেছিলেন। ডার্নার কিন্তু পার্সন্স থেকে নেননি, অল্প একটু নিয়েছিলেন, নিয়ে একটু অন্য সোর্স থেকেও তিনি নিয়েছেন। তার বইয়ের টাইটেল তোমার মনে আছে, কনফ্লিক্ট in industrial society, class and class conflict, class and class conflict. সুতরাং এই যে মিক্সিং অফ থিওরিজ উড মিন মিক্সিং অফ কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কস। তোমার ভাবতে হবে যে তোমার যে বিষয়ে গবেষণা করছো তার জন্য একটা তত্ত্ব থেকে শুধু একটা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে তোমার কাজটা মিটে যাবে? মিটে গেলে তো খুব ভালো। যদি না মিটে যায় তাহলে আমি ওটাকে উজ্জ্ব রেখে দেবো। কিন্তু তুমি পিয়ারের কাছে যদি তোমার খাতায় পড়ে, পিয়ারের চোখ কিন্তু ভীষণ শার্প, সে কিন্তু ফট করে লোকেট করে ফেলবে যে দেখেছো এই জায়গায় ছেলেটা বা মেয়েটা কিরকম চালাকি করলো, চুপচাপ চুপচাপ সরে গেল, এটাকে ইলাবোরেট করলো না, বললো না কি আছে। সুতরাং তুমি যদি থিওরি হাতুড়ে দিয়ে ভাঙো, তুমি যেটা পাবে সেটা হচ্ছে এই, যে তুমি একটা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক তুমি পাবে, এবং যে কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কটা তুমি দেখবে ডিস্টিংটিভ অফ এ থিওরি অর এ জনরা অফ থিওরি। এবার তোমায় ঠিক করতে হবে। তাই ঠিক আছে, আঘাত করেছি, একটা জিনিস বেরিয়েছে, সেটা হচ্ছে কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক, যেটা তোমার রিসার্চে কাজে লাগবে। যদি তুমি অধৈর্য হয়ে পড়ো যে স্যার বলুন না রিসার্চে কোথায় কাজে লাগবে, উত্তরটা শোনো, এই উত্তরটা আমি পরে আবার একটু ইলাবোরেট করবো। আচ্ছা, আমার টাইম কি শেষ হয়ে গেল? 6টা বেজে গেল তো প্রায়। আচ্ছা, সুচিস্মিতা। না স্যার, টাইম কে 6টা নয় স্যার, আপনি 6:30 অবধি বলেছেন। আচ্ছা, বেশ, 6:30 বলেছি, হ্যাঁ ঠিক আছে। আমি হুম। সে কথা নিশ্চয়ই মনে রাখবো, পারলে আর একটুখানি বেশি পড়াবো। সেটা হচ্ছে এই, যে তুমি তুমি দেখবে যে হঠাৎ তুমি দেখবে যে রাশি রাশি থিওরি, রাশি রাশি থিওরির ভিতরে ওভারল্যাপ আছে, আবার রাশি রাশি থিওরির ভিতরে তফাৎ আছে। কতগুলো তফাৎ প্রস্তাবিত, বাস্তবিক নয়। এই আর একটা ট্র্যাপ, বুঝতে পেরেছো? আমি বলছি যে আমি সুচিস্মিতার চেয়ে ভিন্ন। 2 দিন 3 দিন লেকচার শোনার পর তোমার মনে হলো কোথায় ভিন্ন? একই রকমই তো। কারো একটু গলায় জোর বেশি, কারো একটু গলায় আর কম, কারো উদাহরণ বেশি, কারো উদাহরণ কম, কিন্তু একই তো জিনিস। পুরো জায়গাটা বুঝো অসম্ভব একটা ধোঁয়াটে ব্যাপার আছে, তোমাকে সেইখানেতে হাত দিয়ে চেপে ধরতে হবে, গ্রাস করতে হবে। সেই জন্য আমি বলি যে হাতের কাছে সবসময় এলিমেন্টারি থিওরি বই রাখবে।
যখনই তুমি দেখবে ধোঁয়াটে লাগছে, ফিরবে এলিমেন্টারি বইতে, করে ওই জায়গাটা আরেকবার ক্লিয়ার করে নেবে। আদারওয়াইজ তুমি দেখবে থিওরিগুলো বাড়তেই থাকে, বাড়তেই থাকে, বাড়তেই থাকে, একটার পর কিন্তু মাথা ঝিমঝিম করে। হুম। কোন ক্ষেত্রে করে জানো? যে ক্ষেত্রে থিওরিগুলোকে আমরা বলি নন এম্পেরিক্যাল থিওরি। কোনটা নন এম্পেরিক্যাল থিওরি? যেখানে উদাহরণ কম, যেখানে যুক্তি বেশি। তার ভিন্ন নাম হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট থিওরি। তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে টালকট পার্সন্স। তুমি দেখবে টালকট পার্সন্সের লেখাতে উদাহরণ বড্ড কম, বড্ড কম। অর্থাৎ তোমার সামনে যে ছেলেটা বা মেয়েটা তোমার লেকচারটা শুনছে, সে যদি ইনকেপেবল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবস্ট্রাক্ট থিংস হয়, তাকে পার্সন্স তার কাছে আদৌ ভালো লাগবে না। তা এম্পিরিক্যাল থিওরি হয়, নন এম্পিরিক্যাল থিওরি হয়। এই যে নন এম্পিরিক্যাল থিওরিগুলো, সেই জায়গাটা বড্ড বড্ড ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে লাগে। সেইখানে আমরা অনেক সময় ট্র্যাপে পড়ে যাই, কিছুতেই নামিয়ে আনতে পারি না। তোমাদের ওয়ার্ড ইউজ করলাম, তোমার কাজের মধ্যে করে নামিয়ে আনতে পারছি না। ফুকোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোটেশন তুমি করলে, ঠিক আছে, করলে করলে, পাতার নম্বর দিলে, বইয়ের নাম দিলে, কিন্তু সেটা কি করে তোমার ক্ষেত্রে রেলিভেন্ট হলো সেটা ব্যাখ্যা করতে দেখলে পাচ্ছি না তো। তখন তুমি দুচ্ছাই, স্যার হয়তো দেখবেন না, আমি চলে যাই, বুঝতে পারছো? কিন্তু স্যারেরা পট করে কিন্তু দেখে বলতে পারেন, দেখে ফেললে মুশকিল হয়। আমি সেকেন্ড এলিমেন্টে যাচ্ছি। যদি হাতুড়ি দিয়ে থিওরি মাথায় আঘাত করো, তারপরে যা যা জিনিস বেরোবে, তারপরে সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে, আমরা বলি সেটা একটা লজিক অফ অ্যানালিসিস, একটা বিশ্লেষণের একটা যুক্তি, হুম, একটা পন্থা, বুঝতে পেরেছো? সেটা দরকার। কেন দরকার তুমি বলি, সেটা হচ্ছে এই, যে তুমি একটা রিসার্চ এরিয়া তুমি নিয়েছো, তোমাদের প্রত্যেকেই একটা করে রিসার্চ প্রবলেম নিজে নিজে জানো কার কি আছে, মাথায় রাখো, মাথায় রেখে ব্যবস্থা হচ্ছে। এবার তুমি, প্রথম কথা, তোমার প্রথম প্রশ্ন, ফিল্ডে গিয়ে আমি কি খুঁজবো? হোয়াট কাইন্ড অফ ডেটা আই মাস্ট লুক ফর? তুমি দেখবে রিসার্চের মেজর কোয়েশ্চেন, মাইনর কোয়েশ্চেন, 1 2 3 20 করে লেখা ইজি। এবার আমি যদি বলি, বেশ তো, তোমার রিসার্চ কোয়েশ্চেন হয়ে গেছে, এবার তুমি চলে যাও ফিল্ডে। ফিল্ডে তো গেলে, ফিল্ডেতে গিয়ে তোমার প্রথম প্রবলেম হবে, আরে আমি দেখবোটা কি, খুঁজবোটা কি? কিংবা তার চেয়ে মারাত্মক প্রশ্ন, কি পেলে বুঝবো যা খুঁজছিলাম পেলাম? এটা সবচেয়ে ফান্ডামেন্টাল প্রশ্ন। তুমি তো মার্কসের এলিনেশন নিয়ে একটা এক্সাইটিং লেকচার আমাকে দিলে, আমি তদগত হয়ে শুনে বললাম আমি ওই নিয়েই গবেষণা করব। আমি বললাম, ধন্য, তুমি ওই নিয়েই গবেষণা করো, তুমি খালি বুঝে নাও যে এলিয়েনেশন বলতে মার্কস কী কী বুঝিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি, তার কতগুলো ফর্ম হয়, কেন হয়, তুমি বুঝলে, ভালো করেই বুঝলে, নিয়ে আমি এবার বললাম তাহলে তুমি ফিল্ডে যাও। এই যে তোমার তাত্ত্বিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে তুমি ফিল্ডে ঢুকলে, তার মানে তুমি একটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ডে ঢুকলে। তখন তোমার মনে হবে, ওমা, যে মার্কসের এলিনেশন দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করা যায়, যদি এটা আমার দায়িত্ব হয়, তাহলে পারে আমি কোন জিনিসটা পেলে বুঝবো যে এই তো আমি সেটা করতে পারলাম। এটা ইটস এ ভেরি ভেরি ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন। Research is not only raising questions, research is also about finding answers. Research is not only about finding answers, research is also about explaining the answers. বুঝতে পারছো? Asking questions, finding answers, explaining the answers. এইটা না করলে তোমার তো রিসার্চ হলো না। তাহলে পরে what you need what you call a logic of analysis. কি করে আমি এক্স এবং ওয়াই পেয়েছি, এক্স এবং ওয়াই কে আমি সংযুক্ত করব। এসব উদাহরণ হয়তো টিচাররা তোমাদের অলরেডি দিয়ে ফেলেছেন। যে একটা আদিম আদিম গোষ্ঠীর মানুষের ভেতরেতে সাদা চামড়ার লোকেরা গিয়ে দেখলো যে ওরা কতগুলো পাথরের কুঠার দিয়ে গাছ কাটে,
যে কুঠারের সংখ্যা এক্স, অনেক কম, একজন বৃদ্ধ লোক বসে আছেন, তার কাছ থেকে সকালবেলাতে কুঠারগুলো ধার করে, বিকেল বেলাতে কুঠারগুলো ফেরত দিয়ে যায়, তার সঙ্গে যত কাঠ কেটেছে তার একটা অংশ তাকে দিয়ে যায়, ধরা যাক যে রেন্ট হিসেবে। তা এই সাহেবরা ভাবলো, খ্রিস্টান সাহেবরা, দয়ালু মানুষ, উমা, আমরা যদি এদের এরকম অজস্র লোহার কাঠুর দিই, অ্যাক্স দিই, সংখ্যা যদি বাড়িয়ে দিই, তাহলে তো অনেকটা প্রোডাকশন বেড়ে যাবে। তাহলে এই শুধু বুড়ো লোকটার উপর ডিপেন্ডেন্স কমে যাবে, যেই না ভাবা সেই না কাজ। এক গাদা লোহার জিনিসপত্র নিয়ে এসে সবাইকে একখানা একখানা করে দিয়ে দিল, বললে যাও গাছ কাটো, ইন্ডিপেন্ডেন্ট। যে ঘটনা ঘটে গেল, যেটা তারা অনুমান করেনি এবং প্রথমে বুঝতে পারেনি, ঠিক সেই মুহূর্তে সেই কমিউনিটি পাওয়ার স্ট্রাকচারটা ভেঙে গেল। দাঁড়িয়েছিল ওইটার ওপরেতে, যে অ্যাক্স কন্ট্রোল করছেন একজন বৃদ্ধ লোক, একজন ট্রাইবাল চিফ, তার যে অথরিটি দাঁড়িয়েছিল অন কন্ট্রোল ওভার দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট অফ প্রোডাকশন, যেই মুহূর্তে সেটা সবাই কাছে অ্যাভেলেবল হয়ে গেল, সেই মুহূর্তে কিন্তু তাকে কেউ আর পাত্তা দিচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিটিটার ভেতরেতে ভাঙন ধরতে শুরু করলো। এটাকে আমরা কি বলি? আমরা বলি আনঅ্যান্টিসিপেটেড কনসিকুয়েন্সেস, তাই বলে না? আচ্ছা না, ফাংশনস, ডিসফাংশনস, কথাটা শুনেছি তো, ডিওয়াইএস, ডিসফাংশনস, এটা যেটা ভেবেছিলাম কার্যকরী হবে সেটা অকার্যকরী হয়ে গেল। তার সঙ্গে কি আছে? লেটেন্ট ফাংশন, যে যে ফলাফলটা অনুমানই করিনি সেই ফলাফলটাই ঘটে গেল। বুঝতে পেরেছো? তা কত ধরনের ঘটনা ঘটছে, এগুলোর সেন্স করার জন্য, টু মেক সেন্স অফ ইউর ডেটা, ইউ নিড লজিক অফ অ্যানালিসিস। তার যে কোনো থিওরির কিন্তু একটা লজিক অফ অ্যানালিসিস আছে। তাহলে একটা জিনিস বলে রাখি, যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই লজিক অফ অ্যানালিসিসটা শেয়ার্ড হয় অ্যামং মেনি থিওরিজ, রাইট? এই গল্প আজকে করা যাবে না, কিন্তু তুমি দেখবে যে তত্ত্বগুলো এমনিতে ভিন্ন, কিন্তু তাদের বিশ্লেষণের ভঙ্গি কিন্তু একই রকম, বা যুক্তিটা একই রকম, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু লজিক অফ অ্যানালিসিস তোমার দরকার। কারণ তুমি কতগুলো টেবিল করে থিসিস জমা দিলে আমি বলবো, তুমি তো টেবিল জমা দিয়েছো, তুমি তো থিসিস জমা দাওনি। তুমি ডেটাটা কি সিগনিফাই করছে সেটা যদি তুমি না বুঝিয়ে বলতে পারো বা লিখতে পারো, তাহলে টেবিলটা দেখতে যত সুন্দরই হোক, আমি বললাম তো তুমি কিছুই করনি। তুমি কাঠগুলোকে এনে জড়ো করেছো, সেই কাঠগুলো দিয়ে তুমি তো কোনো ফার্নিচার বানাওনি। তো তোমাকে ফার্নিচার বানানোতে যেতে হবে, অর্থাৎ ইউ হ্যাভ টু গিভ এ ফর্ম টু অ্যানালিসিস। ডেলিভারি তখন বলবো যে হ্যাঁ, তোমার একটা লজিক অফ অ্যানালিসিস ছিল, সেটা দিয়ে তুমি এই এই ফ্যাক্টসগুলোকে তুমি সংযুক্ত করতে পেরেছো, এবং সংযুক্ত করে তুমি কিন্তু তার একটা কিন্তু মানে দেখাতে পেরেছো। তা কি আমরা খুঁজি? আমরা খুঁজি বা যেটা পাই সেটা হচ্ছে একটাকে বলি কোইন্সিডেন্স। দুটো ঘটনা একই সঙ্গে ঘটছে। এই যে আমি লেকচার দিচ্ছি, আমি একটু বুড়ো হচ্ছি, coincide করছে, two things happening at the same time, right? Coincidence. আর কি পাই? একটা তার ওপরে একটু কমপ্লেক্স কোরিলেশন। এটা, এটার যদি এটা হয় তাহলে ওটার ওটা হয়। অর্থাৎ সূর্যটা যদি অস্ত যায়, আমি দেখছি আমার পাশে যাত্রী অস্ত যাচ্ছে, তাহলে পরে অন্ধকারও বাড়ে, কোরিলেট করে, লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস। তা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে কনসিডেন্সের সঙ্গে কোরিলেশনের তফাৎ আছে, এবং কোরিলেশনটা একটা হায়ার লজিক। আর ফাইনালি কি আছে? কজালিটি। এটার কারণ ওইটা, কারণ যে পৃথিবী এবং সূর্য যারা ঘুরছে, ঘুরছে বলে তাদের যে পজিশনাল যে চেঞ্জ হচ্ছে, তার জন্যে লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস আসছে। তা কোইন্সিডেন্স, কোরিলেশন, কজালিটি, এই কজালিটি হচ্ছে যেখানে তুমি বিজ্ঞানের বা প্রকৃতি বিজ্ঞানের পর্যায়ে তুমি তোমার বিশ্লেষণকে নিয়ে যেতে পারলে, যেটা পজিটিভিস্টরা চাইছে। এগুলো আমরা শিখি যখন আমরা লজিক অফ অ্যানালিসিস শিখি। সেটা বাদ দিয়ে কিন্তু শুধু কনসেপ্ট দিয়ে হবে না,
যেমন শুধু ডেটা দিয়ে হয় না, কনসেপচুয়ালাইজড ডেটা দিয়ে কাজ হয়, তেমনি শুধু কনসেপ্ট দিয়ে হয় না, তাকে বিশ্লেষণ করতে হয়। তার জন্য আমাদের একটা লজিক অফ অ্যানালিসিসের দরকার হয়। সেকেন্ড হল কনসেপ্ট, কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক আর লজিক অফ অ্যানালিসিস। থার্ড হচ্ছে যে একটা বডি অফ এক্সপ্লানেশন হয়, অর্থাৎ এইগুলো রেজাল্টে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ করে, অর্থাৎ আমরা একটা হোয়াই এর উত্তর পাই। হোয়াই এর হোয়াই এর উত্তরটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ব্যাখ্যা, যে হোয়াই ইট হ্যাজ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এস্টাবলিশ করেছেন কিনা, রাইট? যদি প্রতিপন্ন করে থাকেন, তাহলে কোন ধরনের প্রমাণ, এভিডেন্স তিনি ব্যবহার করেছেন, তাহলে সেই এভিডেন্সগুলো তিনি কোথায় পেলেন, কি পদ্ধতিতে, মেথোডোলজি, সেটাও তোমার ফিগার আউট করা দরকার। অর্থাৎ সেই লেখাটার বা সেই বইটার থিওরিটিক্যাল ক্যারেক্টার এবং সেই বইটার ক্যারেক্টার অফ মেথোডোলজি, এই দুটো জিনিস তুমি বোঝার চেষ্টা করবে। মাথায় খালি একটা প্রশ্ন, এটাকে আমি কি ব্যবহার করতে পারি আমার রিসার্চে? যদি ব্যবহার করতে একটা কোনকে দুমড়ে নিতে হয়, তাহলে আমি কোনটা নয় দুমড়ে নেবো, জেনে নেবো কোনটাকে দুমড়াচ্ছি। অর্থাৎ at which particular point I am compromising the theory to make the theory suit my data। যে আমার ডেটাটা বোঝার জন্যে আমি সেই তত্ত্বটার একটা অংশকে একটু চাপ দিয়ে একটু বেঁকে নিচ্ছি, বুঝতে পেরেছো? এটা কিন্তু আমাদের করতে হয় এবং সজ্ঞানে করতে হয়। সুতরাং যত বই পড়বে, এটা মাথায় রেখে, এই আমরা যে বলি যে লিটারেচার রিভিউ পড়বে বা লিখবে, তার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু এইটাই। মূল উদ্দেশ্য এটাই যে তুমি বইগুলো থেকে তুমি অ্যানালিটিক্যাল মডেল পাও, নিতে হবে তার কোনো মানে নেই। বইগুলো থেকে তুমি থিওরিটিক্যাল ক্লু পাও, নিতে হবে তার কোনো মানে নেই। কিন্তু তুমি জানো যে বইটা লিখতে গেলে পারি এই জিনিসগুলো লাগে। যদি কিছু পেয়ে গেলে খুব ভালো কথা, যদি কিছু মনে হয় পেলাম কিন্তু এটা আমি গ্রহণ করতে পারছি না, আমি এটাকে কন্টেস্ট করব, তুমি রিসার্চটা কন্টেস্ট করার জন্য তুমি করতে পারো। যেখানে তুমি ক্লিয়ার একটা গবেষণা করে একটা কথা বলেছেন, তুমি বলে যে একদম বোকা বোকা কথা, আমি রিসার্চ করে দেখাবো যে এরকম, যে না, এটা ভুল হয়েছে, বুঝতে পেরেছো? মার্গারেট মিড বলে একজন বিখ্যাত আমেরিকান অ্যানথ্রোপোলজিস্ট ছিলেন। তিনি একটা ছোট্ট আদিম কমিউনিটির মেয়েরা যখন 12-13 বছর বয়স হয়, যাকে আমরা পিউবার্টি বলি, স্টাডি করলেন। সারা পৃথিবীতে সেই লেখাটা বিখ্যাত হয়ে গেল, কামিং অফ এজ ইন সামোয়া। পরবর্তী অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা লিখে প্রমাণ করলেন যে মিড কিন্তু পুরোটাই ভুল বুঝেছিলেন। করে তারা কতগুলো কাউন্টার এভিডেন্স প্রডিউস করলেন। যাই তুমি করো, তুমি একটা কনফার্মেটরি রিসার্চ করো কিংবা তুমি একটা কন্টেস্টিং রিসার্চ করো, তোমাকে কিন্তু প্রতিপন্ন করতে হবে। প্রতিপন্ন করা মানে হচ্ছে এভিডেন্স দেখাতে হবে। এভিডেন্স দেখাতে গেলে পারে তোমাকে এভিডেন্স সংগ্রহ করতে হবে, এবং কোনটে এভিডেন্স এবং কোনটে সংগ্রহের পথ, এটা তোমার একা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হতে পারে না। ইউ হ্যাভ টু শো যে আমি যেটা বলছি, যে এভিডেন্স তোমার কাছে মনে হচ্ছে এবং তুমিও মান্যতা দিচ্ছ, হ্যাঁ এটা এভিডেন্স, রাইট? আমি যদি বলি যে এই এভিডেন্সটা আমি এই পদ্ধতিতে পেয়েছি, ধরো স্যাম্পল সার্ভে, তাহলে তোমায় বলতে হবে যে হ্যাঁ এটা যথার্থভাবে করা হয়েছে। তো যতক্ষণ না তুমি প্রতিপন্ন করতে পারছো, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কিন্তু থিসিসটা দাঁড়াচ্ছে না। সেই জন্য তোমার কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে একটা থিওরি ভাঙলে পারে এই চারটে এলিমেন্ট পাওয়া যায়, এবং এই চারটে এলিমেন্ট থেকে তুমি ড্র করতে পারো, ডিপেন্ডিং অন এক your necessity, টু your capacity। সবটা করতে হবে এরা মাথা দিবে কেউ দেয়নি। হুম, তুমি মাথায় এই ভারটা নিও না, কিন্তু তোমার ক্যাপাসিটি সম্বন্ধে তোমার একটা অবজেক্টিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা কিন্তু ভালো। এটা খুব অ্যাম্বিশিয়াস হবার গোড়ার দিকে আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। করতে করতে যদি তুমি দেখো তোমার ম্যাচুরিটি আসছে, তখন তুমি কিন্তু আরেকটু বেশি বোল্ড হতে পারো রিগার্ডিং রিগার্ডিং যে কোন ধরনের থিওরি নিয়ে তুমি কাজ করবে এবং কতটা কাজ করবে।
অনেক প্রশ্ন আছে। হোয়াট থিওরি, when to use the theory, when to use the theory to what particular purpose. আদারওয়াইজ তো থিওরি গায়ে কালি লাগিয়ে দিলে তো হয় না। আমরা বলি ছেলেটা বা মেয়েটা জাক্সটাপোজ করে চলে গেল, লিখে দিয়ে চলে গেল, কিন্তু রিলেট করলো না, তার থিসিস সম্বন্ধে এটার প্রয়োজনটা ব্যাখ্যা করলো না, দেখিয়ে দিল না চোখে আঙুল দিয়ে যে দেখো এটা দিয়ে করা হচ্ছে। সুতরাং আমরা তোমার কিন্তু থিসিসটা নিয়ে বলবো না কখনই ভালো কোয়ালিটির থিসিস তোমার হয়েছে। সুতরাং থিওরির ভূমিকা অবশ্যই তোমার রিসার্চে আছে, প্রায় প্রত্যেক স্টেজেই তোমার আছে, এবং সেটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে। আমি কিন্তু এখনো বলবো যে আমি কিন্তু খুবই সংক্ষিপ্ত লেকচার দিয়েছি, 6:30 বাজতে চাইছে, আমি থামছি। যদি মনে হয় প্রশ্ন আছে, প্রশ্ন এখন করতে পারো। যদি মনে হয় যে প্রশ্ন তুমি পরে করবে, তুমি পরে করবে। আমি কিন্তু রিসেন্ট টাইমসে যখন যেখানেতে এ ধরনের লেকচার দিচ্ছি খুব কম দিই। আমি যেটা সুচিস্মিতার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে তুমি টাইটেলগুলো বলো, আমি অনেকের ক্ষেত্রে এটাও চাই যে তাদের যে রিসার্চ প্রপোজালগুলো আমাকে পাঠাও করে, এটা দিতাম, দুদিনে লেকচার দিতাম। একদিনে আজকে যেরকম বললাম, আর দ্বিতীয় দিন হচ্ছে এবার লোক ধরে ধরে রাম, তোমার প্রবলেম আর্মেনিয়ানস, রাইট? তুমি বলো যে এই আমার লেকচার থেকে তুমি কি ব্যবহারযোগ্য তুমি পেলে। সেখানে হয়তো আমি আর একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলাম যে এভাবে তুমি দেখতে পারো। অর্থাৎ সবসময়তে আমি এবার সুচিস্মিতাকে বলছি, এই ধরনের পিএইচডি কোর্সে কেউ এলেন এবং লেকচার দিয়ে গেলেন এবং ব্রিলিয়ান্ট লেকচার দিয়ে গেলেন, তুমি হাত তুলে নমস্কার করবে, প্রাপ্যতার। কিন্তু তারপরে মনে রাখবে যে ছেলে মেয়েদের মাথায় এই প্রশ্ন আসবেই যে এটা নিয়ে আমি কি করব। বুঝতে পেরেছো? এই আমি কি করব আমার রিসার্চে, এইটা ভাইটাল কোয়েশ্চেন। এবং রিডিং অফ থিওরি, রিডিং অফ মেথোডোলজি, রিডিং অফ এভরিথিং মাস্ট বি ডাইরেক্টেড বাই দ্যাট পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, আমি শেষ করলাম। আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না এখন, আমার সামাও আমার ল্যাপটপে এই প্রোগ্রামটা ফেল করে গেছে, জাস্ট খালি শোনাটা যাচ্ছে, এটা ভালো খবর। কিন্তু আমরা স্যার আপনাকে পুরো দেখতে পাচ্ছি। পাচ্ছে বা তাহলে আমার দেখো আমার কি অভাব দেখো। তুমি বুঝতে পারছো যে কিরকম একটা আনইকুয়াল সোসাইটি। আমি ভিজিবল নই না, এটা অ্যাডভান্টেজ হতে পারে। আমি ইউ কান্ট ডিটেক্ট, তুমি বুঝতে পেরেছো? এনিওয়ে, আমি এখন চা খাচ্ছি কি আমি জল খাচ্ছি কিছু বুঝতে পারছো না, খাচ্ছি না আমি কোনোটাই, তবে বলছি। থ্যাংক ইউ, বাই। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ।